عزيز ملك ورضوان كذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكليم فيها كلامها كامل عليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبيا ومن آخر وجاء وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه حميدة سوريا أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوالي أربعين وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بزين ظاهر القبو أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكدية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فهد بهم وليدا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبنها علي وابنهما الصدقان فضلهم جلي فزناهم وبناها رقية وأم كلثوم زكريا عن 9 نسوات وفاة المصطفى حين فتن النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية أمه وعبس كذا أمته صافية ذات الجزا وقبل هجرة النبي إسراء بمكة الليل لكرسي يزدرى وبدأ إسراء خروج بالسماء حتى رأى النبي رب كلما بغير كيف ونصر وافترض عليه 5 بلغ 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفد 5 بلا امتراء ففاز صديق بتصديق له وبالعروج سك وفاله وهذه عاقلة مختصرة وللعوام سلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوقي ما ينتمي للصديق مسروقي والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بهدي الجمل تاريخها لحي بجمل سمعتها عاجلة الأوامر بواجب في الدين بتمام سمعتها عاجلة الأوامر بواجب في الدين بتمام يقول رجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتبدير الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الهجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة فهتفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم غفر زللي أقسم حكم عقلنا مآلا هي الوجوب ثم استحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهموني لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي فعرف أن يعرف الواجب والمحال في حقه تعالى عليه متهية الإله
ولا مقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي لو كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم ذكروا لأنه قام به التغير دوه بعد الآدم وجده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويلقدم بالذات فاعلم والبقى قيامه بنفسه نلتلتقى مخالف للغير وحدانية معلية سير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا طبيعة بعلا فذاك كفر عند أهل الملة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها الذي حدوثه نهو إلى تسلسل تحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني لرائي علمه المحيط بالأشياء هو قدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وما قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المراه قد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسم فهو الإله فاعل مختار وواجب تعليق ذي صفات حسب دواما ما على الحياة على المدم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها خلقك وانزم أن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى فكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقره وني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل قد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة إلو ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بأدب بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء
وخلص من الأغيار بجد والقيام في الأسهار ذكري على الدوام مجتنبا لسائر الأقسام قبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال وقل بذل لا تطعني عنك بقطع ولا تحرمني من سرك الأبهى مزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء هي على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وتصح التوبة من ذنب دون آخر أي دون ذنب آخر lah. Nah. Dan sahlah oleh taubat seorang tu tuh min zambin daripada satu dosa, yakni dari kerana satu dosa. Taubat tu dari kerana satu dosa. Nah, milik ta'lil lah. Sah dia taubat dari kerana satu dosa tu duna akhara, tidak daripada satu dosa yang lainnya. Sah. Maknanya banyak dosa dia, tapi dia taubat sah dulu Nah. Tu dia taubat dosa sah dulu. Apakah orang panggil sah taubat dia tu dengan satu dosa dari kerana satu dosa dia hijau, padahal banyak hijau dosa dia tu. Maka sah taubat dari kerana satu dosa tanpa dosa yang lainnya. Mana tanpa taubat dosa yang lainnya. Bi khilafi sayri, hal keadaan menyalahilah bagi orang yang memperjalani jalanan ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu jadi kalau orang-orang awam tu dia buat dosa tu banyak, tapi dia taubat tu sah-sah. Maka adakah orang panggil sah taubat dia? Dia tidak taubat dengan semua dosa yang lainnya? Nah, sah. Tapi menyalahi dengan orang yang menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala bi khilafi sayri ilallah. Bi khilafi sayri ilallah ta'ala, hal keadaan menyalahilah bagi yang menjalani kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana menyalahi itu tafriq pada kata bi khilafi, fa innahu, maka sesungguhnya. Tuh. Fa innahu, maka sesungguhnya. Fa innahu, maka sesungguhnya. Sesungguhnya nyonya as-sayra ilallah itulah. Nah, menjalani jalan kepada Allah tu innama hanya sanya yasihhu taubah, yasihhu bitaubati, sahlah dengan taubat tu anil jami'i, daripada yakni tinggalkan daripada sekalian kan dosa. Tinggal daripada sekalian dosa tu baru sah. Siapa? Orang yang nak menjalani jalan hatinya hampir qurbi ilallah, hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang nak hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, nak menjalani jalan
mendekatkan hati dia kepada Allah, maka tak sah dia taubat satu dosa, sedangkan dosa-dosa lain yang dia hijau dia tak taubat lagi, tak sah. Kenapa? Kerana dia nak hampir dengan Allah Ta'ala. Sedangkan orang awam ni, orang-orang hak tidak nak hampir hati dia dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang buat hijau apa hak Allah Ta'ala suruh, itu pun nebang payah dah. Hak tu harga tu banyak dia dak buat. Tiba-tiba dia taubat satu dosa, tanpa taubat dosa yang lain, tu sah. Kerana dia bukan nak hampir diri dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dosa hak lain nanti dia buat lah. Tu. Habis. Tu menyalahi bagi orang yang nak menjalani jalanan kepada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya innama yasihu bit-taubati 'anil jami'i. Maka sesungguhnya yang menjalani jalan kepada Allah ni, innama hanya sanya yasihu sahlah. Taubat seorang yang nak jalani jalan kepada Allah bitaubati, dengan taubat 'anil jami'i, meninggalkan sekalian dosa-dosa tersebut. Tu baru orang panggil sah. Sebab apa? Sebab dia nak hampir dengan Allah Ta'ala. Bagaimana nak hampir dengan Allah Ta'ala kalau diri itu cepuah dengan dosa? Cepuah dengan dosa. Wa tajibul mubadaratu biha, dan diwajibkan. Wa tajibu, dan diwajibkan al-mubadarah. Mubadarah ni maknanya bersegera. Musara'ah maknanya. Mubadarah bersegera. Wajib orang panggil mubadaratu biha, dengan dia dengan taubat. Dan diwajibkan bersegera dengan dia dengan taubat. Wajib segera taubat. Wajib taubat satu kewajipan dah. Kemudian wajib segera taubat tu satu kewajipan yang lain pula. Nampak molek tu. Tu maka sebab itulah dalam kitab Faridatul Faraid kalau tak silapnya, Syekh Ahmad yang sebut di belakang ni dah. Jadi seorang tu apabila dia mengerjakan dosa, kita kata dosa yang buat kerja tu hak jenis bahasa jenis sorang-sorang. Tapi dia taubat tidak segera, maka nanti bila dia taubat tu, dia wajib kena taubat dua. Mana? Wajib taubat atas dosa hak dia kerja, kemudian wajib juga taubat di atas dosa lambat bertaubat. Kerana wajib taubat tu dengan segera. Wajib segera taubat tu wajib suku pula. Itu. Kalau bahasa jenis dosa tu dia buat dengan secara berkumpulan kita kata dah. Berkongsi, bersyarikat, bersekutu dengan nasihat yang lain, 3 kali taubat pula situ. Mana? Taubat di atas dosa, 1. Taubat di atas lambat bertaubat, 2. Kemudian taubat pula di atas tidak menahi anil munkar ketika mana dia mengerjakan dosa. 3 kali taubat pula situ. Tu kalau tak silap ni lagi tak Faridatul Faraid ni dia sebut lagu tu aja, terus tengoklah di belakang-belakang. Sebab tu kata dia sininya wa tajibul mubadaratu biha, dan diwajibkan bersegera dengan dia dengan taubat tu. Tidak boleh diperlewat, tidak boleh ditangguh-tangguh. Kalau gitu, kalau kita tidak bersegera, bahkan kita tu pelewat. Lagu mana? Fatakhiruha, maka bermula memperlewat akan dia taubat tersebut. Zambun akharu, ialah satu dosa yang lain pula. Tu. Fatakhiruha, maka bermula memperlewat akan dia akan taubat tu. Zambun akharu, ialah satu dosa yang lain pula. Dosa lain pula tu. Tu. Artinya dia kena taubat pula lah. Dia kena taubat di atas dosa dia, sah dah. Kemudian dia kena menyesal juga, ya Allah, apalah aku lambat taubat hari tu. Tu. Aku menyesal ya Allah kerana aku lambat taubat. Mujurlah panjang umur aku lagi. Itu kena taubat pula di atas dosa, takhirkan taubat. Memperlewatkan taubat. Wa taubatul kafiri, dan bermula taubat bagi orang kafir itu an kufrihi, meninggalkan kekufurannya. Dah itu ni. Taubat seorang yang kafir itu ialah meninggalkan kekufurannya. Lagu mana meninggalkan kekufuran? Bil islami, dengan Islam. Mana khabar ni? Makbulatun qata'an tu khabar dia. Wa taubatul kafiri, dan bermula taubat bagi orang kafir an kufrihi, yang meninggalkan kekufurannya bil islami, dengan Islam. Dia masuk Islam. Tu bila dia masuk Islam tu kan? Terimalah orang panggil
Tu Islam dia. Kalau gitu taubat orang kafir meninggalkan kekufuran masuk Islam tu maqbulatun, ialah diterimakan dia qat'an. Apa makna qat'an? Ai bittifaqil asy'ari wa imamil haramaini wal qadi. Qadi sini qadi Abi Bakar Al-Baqillani dah. Kalau lah kita Usuluddin bila sebut kata qadi dengan tidak wak mari no qadi nama berapa banyak qadi ni. Kalau kita fiqh nu qadi Husain. Tu kalau kita Syafi'i, kita mazhab Syafi'iyah. Kalau sebut kata qadi tu kena kepada qadi Husain. Dah. Tu. Tapi kalau di dalam kitab Usuluddin sebut qadi tu kena kepada qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Dah. Kalau itlaq ke imam dalam kitab usul tu kena kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebab tu awak mari Imamil Haramain sebut dengan lakak ya dengan gelar dia. Nah. Tu. Jadi taubat bagi orang kafir meninggalkan kekufurannya dengan Islam. Maknanya dia masuk Islam. Bila masuk Islam tu kak, taubat dia tu adakah diterima atau tak diterima? Jawabnya, khabarnya maqbulatun qata'an. Diterima oleh Allah Ta'ala. Qata'an ay bila khilafin. Apa makna? Putuh dengan tanpa perselisihan pendapat ulama. Ay bittifaqil asy'ari. Dengan bersepakat Imam Abil Hasan Al-Asy'ari wa imamil haramaini dan imam haramain wal qadi dan qadi Abi Bakar Al-Baqillani. Kenapa sepakat tu? Tu dalam tu ada sebut tu. Liqaulihi ta'ala. Kerana firmannya Allah Ta'ala. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dah. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ke siapa tu? Lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kufur mereka itu allazi. Kata ke mana? In yantahu, jika hentilah kalian hai alladzina kafaru ni, hai orang-orang yang kafir mereka itu. Yughfar lahu, nescaya tu jawab bagi diampunkan lahum bagi mereka itu alladzina kafaru. Diampun ma qad salafa, akan barang yang akan dosa qad yang sesungguhnya salafa telah berlalulah dosa tersebut dikerjakan oleh alladzina kafaru. Orang-orang yang kafir mereka itu, kufur mereka itu. Habis. Tu jadi sepakatlah ulama tak ada khilaf lah. Maknanya kalau seorang itu masuk Islam, maka yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan bagi mereka itu akan barang yang sesungguhnya telah lalu mereka mengerjakan di dalam masa kekufuran. Tu artinya mereka ni seumpama bayi yang baru lahir. Tak ada dosa. Semaya-semaya hak mereka tak semaya dulu tak ada apa lah. Dia apa? Hijau-hijau dosa kau gapo hak mereka buat hijau dulu diampun dengan sebab mereka tu masuk Islam. Itu sepakat di kalangan ulama kita, Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, Imamil Haramain dan Qadi Abi Bakar Al-Baqillani. Habis itu. Wal mu'minu dan bermula orang wawu istinah. Wal mu'minu dan bermula orang beriman. Orang beriman mana tu sifat bagi mukminu al-muznibu ya berdosa. Dah. Orang mukmin, orang beriman macam kita ni tapi buat hijau dosa. Tu. Wal mu'minul muznibu dan bermula orang mukmin yang berdosa ni min zambihi. Wa no min zambihi itu takluk dengan suatu yang mahzuf lah. Tu. Ai taubatun min zambihi lah, taubat ia daripada dosanya, dari kerana dosa yang dia kerjanya. Tu wal mu'minul muznibu dan bermula orang mukmin yang berdosa. Taubat ia daripada satu dosanya orang mukmin tu maqbulatun zannan. Gitu diterimakan taubat dia tu secara zon. Tu secara zon. Secara zon. Zon ni makna sangka yang kuat lah ni sini. Zon ni maknanya sangka yang kuat. Kalau gitu dalil kata huwa qaulu imamil haramaini wal qadi. Kata terima dengan sangka yang kuat ni ialah pendapat bagi imamil haramain.
Guru bagi Imam Ghazali lah, Imamul Haramain. Wal Qadi dan Qadi Abi Bakar Al-Baqillani. Jadi pendapat Imamul Haramain dan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, kita orang berimeh hak berdosa ni bila bertaubat daripada satu dosa kita tu, diterimakan taubat kita tu secara sengkar yang kuat. Tu. Sebab tak ada kali kau. Disebut dengan secara soreh dalam Qurannya kali. Nah. Wallahu a'lam. Kok mana tu kena tengok kitab safsal lagi lagu mana orang panggil wajah. Orang panggil mahallul khilaf, tempat berkhilafnya lagu mana tu. Wakilah kata setengahnya, wakilah ni ialah huwa qaulul Asy'ari ni. Ialah pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari dalam dia sebut. Wakilah dan dikatakan setengah ulama, waqala ba'dul ulama, dan dikatakan oleh sebahagian ulamanya pula, al-mu'minul muznibu ni taubatu min zambihi ni makbulatun qat'an juga. Diterimakan taubat orang mukmin yang berdosa, yang taubat daripada dosa dia tu secara putuh juga. Yakin. Qat'an ni mana putuh ke? Yakin. Tu kata lagu ni ialah qaul Asy'ari, qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lah. Qaul Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Tu. Artinya ada khilaf di situ lah. Wala tantaqidu taubatu birruju'i ila dzambi, dan tidak diqadhakan taubatnya, mana tidak diwajib qadha lah taubat dia tu. Wala tantaqidu, dan tidak diqadhakan taubat. Tu apa nak qada taubat? Birruju'i sababiyah, dengan sebab kembali baliklah ia seorang tu ila dzambi, kepada dosa. Ya taubat dah. Lepas tu buat pula dosa tu, maka kena qada baliklah taubat dia. Dah taubat baru pula. Dia ni taubat baru pula. Satu dosa, satu taubat. Tu dah. Tu. Tu. Katalah tantaqidu tu tidak putuslah tantaqidu ni, bukan makna tidak qada dah. Tidak putus. Tu. Mana tidak batal boleh la tantaqidu, mana tak batal pun cuma molek juga begitulah. Wala tantaqidu mana tidak batal taubat. Wala tabtil la tabtulu lah, maksudnya tidak batal. Wala tantaqidu mana tidak batal taubat seorang itu birruju'i, dengan sebab kembali balik ia ila zambi, kepada wakija dosa. Tak batal tu taubat dia tu. Mana gitu. Tu setara mana tak batal taubat? Ni rayah pada kata la tantaqidu. Walau raja'ta, dan jika sekalipun kembalilah oleh engkau ilaihi, kepadanya zambin, kepada dosa, fil yaumi, pada satu hari itu, alfa marratain, 1000 kali. Kena itu ni. Sehari itu 1000 kali mungkin buat pula dosamu. Ni rayah lah. Dah. Bukan duk suruh dak. Mana nak ayatnya taubatmu tak batal. Tu. Tapi jangan niat bermain-main lah. Orang panggil bermain-main. Tala'u bidin ni dosa lah. Boleh jadi jatuh kufur. Tak? Dia buat kerja dosa. Lepas pun menyesal sungguh. Ya Allah, aku taubat denganmu. Ya Allah, astagfirullahalazim. Cukup syarat taubat tu lah. Rukun taubat arkanuha tu kan. An-nadmu wal azmu wal iqla'. Cukup sungguh. Tu rukun syarat rukun dia tu. Wal iqla'. An-nadmu wal azmu wal iqla'. Cukup sungguh. Bos sudah taubat tu duduk mata. Wak pula ni. Wah, dosa dulu. Adakah taubat tadi tu batal? Tak. Lepas tu dia taubat pula. Lepas tu wak pula. Lepas tu dia taubat pula. 1000 kali sehari sekalipun. Tak batal tu taubat dia tu. Tu rayah dia. Walau raja'ta ilaihi, walau raja'ta, dan jikalau kembalilah engkau ilaihi, kepadanya zambing, kepada dosa, fil yaumi, pada satu hari itu, pada hari yang satu tu, alfa marratain, akan 1000 kali kembali buat kerja dosa tu 1000 kali. Adakah batal taubat dia? Tiap-tiap kali dia tu buat kerja dosa, dia taubat, lepas tu dia taubat. Tak batal taubat dia. Lepas tu wajib apa? Wa yajibu tajdiduha, dan wajib diperbaharui akan dia, akan taubat, inda kulli ruju'in, ketika tiap-tiap kembali ia ilaihi, kepadanya, kepada zambi, kepadanya, kepada dosa. Hak wajibnya dia kena tajdid semua, perbaharui semua.
Ia kembali buat dosa, lepas tu ia taubat balik. Lepas tu buat dosa pula. Taubat balik. Buat taubat balik. 1,000 kali, 1,000 kali sekali, tak kira. Tu. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Sebab tu dia kata apa? Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala la tay'asanna min rahmatil ghaffari. La tay'asan, jangan sekali-kali berputus asa min rahmatil ghaffari, daripada rahmat buat baik Allah Ta'ala ni, Al-Ghaffari, yang maha ampunkan segala dosa. Apa makna Al-Ghaffari? Ini nak tafsir Al-Ghaffari, As-Sattari lidzunubi, yang maha menutupi akan segala dosa-dosa hamba. Itu Allah Ta'ala ni maha menutupi segala dosa-dosa hamba. Hanya hamba sajalah yang mendedahkan dosa dia tu kepada manusia. Nah, tu dia berakhir duk cerita kata buat kerja dosa kepada orang. Tak ada arah lah. Tuhan maha menutup dosa-dosa. Maka sebab itulah apabila kita buat dosa, jangan kita pergi buka-buka ni. Hanya duk sahur ke orang ni. Nah. Tu hendaklah kita tu tutup aib diri kita sendiri. Apatah lagi aib orang lain. Dah. Tu kalau hak pasal aib pasal peribadi lah. Kalau bukan hak pasal aib peribadi tu, mungkin nak tengok gak lagi tak sebut kan no. Nah. Tu. Jenis kita tahu dah kata. Orang ni kalau kalau budak-budak halu, kulit-kulit mulu, nah, apa Yusuf apa siap lah. Nah, berahlah atas belakang tu. Nah, jalan ngakang ni. Nah. Maka ketika tu wajib kita tahzir. Apa tahzir? Apa dah Apa dah tahzir? Apa? Apa dah? Ada terjemuh sedap sikit. Apa dah Kenapa dah? Kalau aku mempertakutkan orang je, menakutkan orang. Kalau dia sedap sikit apa? Mewaspadai. Ada ya Allah tak ingat pandai ada tu ni. Kita kena waspada ke orang. Jangan esok pergi sana esok. Nah, moga Allah berat. Pecah cuba tak pasal-pasal. Tu tak termasuk daripada buka aib dah. Tak termasuk daripada buka aib. Begitu juga orang-orang hak mengajar kaum-kaum mengarut ni. Nah, dengan secara umum. Maka kita suruh dia baiki, tak baiki. Kita nasihat dia tak dengar. Hidup terus juga dengan cara mengarut dia tu. Maka wajib atas kita. Nah, kena rakyat dengan secara terang-terangan juga lah. Idza zaharal bid'ah wa sakatal alimu fa alaihi laknatullah. Nak mana? Manusia laknat tak apa, nak sia. Tak ada duk pendek umur kuih rezeki. Nah, jangan begitu hal laknat cukup. Tu apakah makna ghafar? Ai as-sattari lidzunubi. Allah ni ialah Tuhan yang maha menutupi akan segala dosa-dosa hamba. Kerana apakah kita tu jangan la tay'asan, jangan kita putus asa sekali-kali daripada buat baik Allah yang maha menutupi akan segala dosa-dosa. Itu maknanya la tay'asanna min rahmatil ghaffari. Kenapa tu ilak pada kata la tay'asan? Fa li ta'lil lah, fa menempati pada tempat ta'lil. Fa inna rahmatallahi ta'ala, kerana sesungguhnya bermula buat baik Allah Ta'ala itu wasi'at, bersangatan luah kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu. Nah, rahmat Allah Ta'ala apa? Buat baik Allah Ta'ala. Nah, itu bersangatan luah akan tiap-tiap sesuatu. Nah, kira Nabi kata innallaha ta'ala khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'atar rahmah. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan rahmat. Nah, pada masa Allah Ta'ala jadikan rahmat tersebut ada 100 rahmat. Nah, fa arsala ala kulli khalqihi rahmatan wahidah, dan Allah Ta'ala turunkan di atas sekalian makhluk ni dengan rahmat yang satu. Wa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan, dan Allah Ta'ala simpankan di sisi Allah untuk akhirat esok bagi orang mukmin 99 lagi rahmat Allah Ta'ala untuk orang mukmin. Usah wal waliyyu wa istinah, dan bermula waliullah, bukan wali. Nah, wali ni lagu mana tu wali? Wal waliyyu, dan bermula waliullah huwallazi, ialah orang yang
Kullama tiap-tiap kali waqa'a berlaku, makna terjatuhlah ia di dalam dosa, taba nescaya tobat ia. Itu. Nah, tu bukan duk bangga, duk menyoho kata dia ni begini bukan. Selesai dulu. Nah. Selesai dulu kes kita. Nah, tobat sungguh dengan Tuhan. Nah, buktikan kita pun bini boleh anak rekod apa dah. Menunjuk kata bahawasanya kita tobat dengan Allah Ta'ala daripada perbuatan yang keji. Nah, itu lagu tu. Itu baru wali. Wa illa fahwal kuali. Nah, ni. Kalau tidak lagu tu, maka dia ialah kuali, bukan wali dah. Tu. Tak ada zuk lah. Zuk kali pi Allah. Pi nak zuk juga adik. Tak usah zuk. Tak usah zuk. Malu orang. Wal waliyu, dan bermula seorang waliullah tu huwallazi, ialah orang yang kullama tiap-tiap kali waqa'a terjatuh ia di dalam dosa, taba nescaya tobatlah ia wali tadi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina. Kalau kita wakah agak bina lah. Tak ada orang baca Quran gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang iskat tu lah. Dalam ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tu sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta ia akan orang-orang yang banyak bertaubat. At-tawwabi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada syak ragu-ragu lah orang banyak taubat. Sehari itu 100 kali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dosa, yang maksum terpelihara daripada dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Nabi Muhammad. Adapun kita hak banyak dosa ni, sekali habuk pun tak ajak taubat sehari. Nah, sekali habuk sehari pun tak taubat. Tu kalau kita taubat sehari sekali pun tak termasuk dalam ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Apa? Dah sekali je kita panggil jamak sekali. Maka kerana tu ulama kita kata kalau kita nak termasuk di dalam ayat innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai ia akan orang yang banyak bertaubat, sekurang-kurang banyak bertaubat 3 kali sehari. Faham tak? 3 kali sehari. Tu sekurang-kurang nak kata banyak. 2 kali tak masuk. Baru musannah ni. Baru tasniyah je baru. Nak jadi jamak lebih pada 2 tu jamak dah. Maka kata ulamanya paling kurang kita nak termasuk di dalam ayat innallaha yuhibbut tawwabina ni, paling kurangnya lebih daripada 2 kali. Makna 3 kali dalam sehari kita bertaubat. Nah, pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Dah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah cinta ia akan hamba-hambanya yang banyak bertaubat. Biar 3 kali sehari pun tak apa dah. Tahan dulu. Ni tak taubat langsung dalam sehari tu berat tu. Bangga nak pula buat kerja dosa. Kau lagi parah. Wahumul ladzi, dan bermula mereka itu wali-wali itu allazina kullama, ialah orang-orang yang tiap-tiap kali aznabu mengerja dosa lah mereka itu, tabu nescaya tobatlah mereka itu. Wa man ahabbahullahu ta'ala, dan barang siapa yang cinta akan dia oleh Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala kasih ke dia, Allah Ta'ala cinta ke dia, qarrabahu, memperdekatlah ia Allah Ta'ala. Tu. Bukan gitu. Qarrabahu, memperdekatlah ia Allah, memperdekatlah akan dia hamba tu, akan dia Allah. Gitu ya. Qarrabahu atau memperdekatlah ia Allah. Tak kena. Tu. Waman ahabbahu, dan barang siapa yang cinta akan dia, akan barang siapa tu oleh Allah, qarrabahu, nescaya menghampirlah Allah Ta'ala akan dia man. Begitu apa? Tu Allah menghampir dengan mana? Allah tu berikan nikmat-nikmat yang halus dalam diri dia. Nikmat-nikmat yang khasah pada diri dia.
Wa adnahu. Dah sama juga tu. Menghampirlah. Allah Ta'ala tu hu akan dia man tadi tu. Bukan hampir dengan makna hissi, maknawi dah. Walaisa syai'in atau walaisa syai'un, dan tidak ada sesuatu apapun asyadda yang terlebih sangat, yang terlebih bersangatan takut ala syaitani, di atas syaitan. Tidak ada sesuatu yang terlebih dahsyat ketakutan di atas syaitan min tajdidil mu'mini litaubati, daripada memperbaharuilah seorang mukmin akan taubatnya. Nah, jadi seorang mukmin yang memperbaharui akan taubat dia, itulah sesuatu yang paling ditakuti oleh syaitan. Wal ya'su kabiratun au kufrun, tu khabar dia. Itu harfu tafsiriyah, tu jumlah muqtaridah, nak menyatakan al ya'su tu gapo. Wal ya'su, dan bermula putus asa ni. Wal ya'su, dan bermula putus asa. Ya'su ni putus maknanya. Makna sini nak putus asa. Macam kita ngaji fiqh tu Nah, perempuan yang putus haid, orang panggil apa? Perempuan apa? Tu kok bahasa orang putih monopos. Aisyah. Betul tak? Perempuan yang putus haid, monopos. Ustaz Khidim enggak dia sains politik tak ke? Dia sebut kok bahasa sains dulu lah, monopos. Nah. Kok bahasa fiqh kita dok ngaji apa? Aisyah. Nah, Aisyah. Perempuan yang monopos. Ni maknanya putus apa ni? Al-ya'su ni bukan monopos, bukan lah. Mau dia kata monopos ya. Wal ya'su makna putus asa. Apa makna ya'su? Ai al-qunutu min rahmatillah. Mana yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tu. Tu khabarnya mana? Dan bermula orang yang putus asa rahmat Allah ni, kabiratun, berdosa besar, au kufrun, atau jatuh kufur tu. Tu. Sama ada dosa besar, kalau dia tu mukmin yang sah lah iman dia, ataupun jatuh kufur tu. Siapa tak percaya ke Tuhan tu, jatuh kufur tu. Dalil ni orang panggil seolah-olah sirat tabari lah ni, nak melepas diri, takut dia kata tokah sampai jatuh kufur nah syarih betul ke ni? Qala ta'ala, mari lalu dalil. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Mana Tuhan firman? Innahu, sesungguhnya, la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asalah daripada rahmat Allah itu illa melainkan al-qaumul kafirun, ialah fuak-fuak yang kafir mereka itu. Tu dalil ya. Maka sebab tu dia kata, orang yang al-ya'su, orang yang putus asa rahmat Allah Ta'ala ni, sama ada kabiratun, dosa besar, au kufrun, ataupun kufur. Habis situ. Asani, yang kedua. Tu asani ay min usulit tariqil mustaqimi al-muwassili ila Allah Ta'ala. Yang kedua, daripada beberapa teras-teras usul-usul jalan yang betul, yang mempersampaikan jalan betul tersebut kepada Allah Ta'ala, syukrul mun'imi, syukur kepada sang pemberi nikmat. Idhafah bi makna ila lah. Syukrul mun'imi jalla wa azza, syukur kepada sang pemberi nikmat Allah jalla wa azza. Wa huwa, dan ia syukur, wallahu a'lam. Di situlah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mana ni? Mana ni? Wasalithu dah. Dan yang ketiga. Tu wasalithu, dan yang ketiga. Yang ketiga daripada tiga tu lah, min salasati mawadhi'a tu.
Yang ketiga daripada tiga segala tepat tajuk bagi tawakul ni ialah fi maudhi'ir rizqi. Ialah tawakul pada tempat rezeki wal hajati dan hajat keinginan. Tu. Jadi hak lepas dahnya tawakul pada tempat apa? Pembahagian Allah. Qismatullah. Kemudian tawakul bergantung hati kita pada masalah, pada tempat ni pada masalah nusrah, pertolongan Allah Taala. Kemudian hari ni yang ketiganya ialah tawakul pada masalah rezeki dan hajat. Kemahuan kita. Kenapa tu? Fa innallaha ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu mutakaffilun, ialah Tuhan yang menyanggupi. Mutakaffilun makna yang menyanggupi, makna Tuhan yang menyanggupi. Wa dhaminun begitu, dan Tuhan yang menjamini. Yang menjamin. Tu bima dengan barang yuqima yang meneguhlah. Tu meneguhlah apa tu? Biniyatika. Bukan binyatika. Jasadika. Gitu dah. Yang meneguhlah dengan barang yang meneguhlah akan jasa engkau li khidmatihi, untuk khidmat akan dia akan Allah Taala. Apa li khidmatihi? Li taatillahi azza wa jalla, untuk taat kepada perintah Allah Taala. Mu kena yakin, mu kena tawakkul dengan Allah Taala, iktimad hatimu dengan Allah Taala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tu ialah Tuhan yang menyanggupi dan yang menjamin dengan barang yang meneguhkan, yang mendirikan, yang mengkuatkan bin yatika. Bin yataka. Bin yataka. Bangunan engkau. Maknanya jasadaka lah. Akan jasa engkau li khidmatihi, untuk ibadat taat kepada Allah. Tu wa tatamakkana bihi. Wa tatamakkana atau pada yukima tadi. Wa tatamakkana, dan Allah Ta'ala ni tu yang menjamin dan yang menyanggupi. Ya Allah Ta'ala tatamakkana, menetaplah ya Allah bihi, dengan dia, dengan ma tu, dengan barang bima tadi tu, min ibadatihi, daripada ibadatnya, ibadat Allah Ta'ala. Wa zalika ay wa bayanu zalikal kifalatu wadh-dhamanu, dan bermula kenyataan bagi demikian itu kifalah. Maknanya kifalah ni menyanggupi dan menjamin tadi itu. Qauluhu khabar. Ialah firman-Nya Allah Taala. Mana Allah Taala kata, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bergantung hati di atas Allah Taala, fahuwa, maka ia Allah Taala hasbuh, ai kafihi fid daraini, mencukupi akan dia pada dua negeri, ai dunia wal akhirah. Itu hasbuh, maka Allah akan mencukupkan dia tu di dunia dan akhirat. Wa qala as-sadiqul aminu, dan telah bersabdalah oleh orang yang benar dan yang amanah, yang dipercayai. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wana, lau tawakkaltum, dan jika bertawakul, bergantung hatilah kalian, alallahi ta'ala, di atas Allah Ta'ala. Tawakul bergantung hati di atas Allah Ta'ala tu haqqa tawakkulihi, akan sebagai sebenar-benar, akan sebenar-benar, boleh tak? Haqqa tawakkulihi, akan sebenar-benar bergantung hati akan dia, akan Allah Ta'ala. Haqqa tawakkulihi mana akan sebagai tawakul yang sebenar-benar. Gitulah. Tawakul ngoti-ngoti. Tak ada orang panggil hati iktimad Allah Ta'ala sikit, iktimad makhluk sikit, tak ada. Tawakul dengan Allah Ta'ala sengoti-ngoti, bulat gotai hati dia. La razaqakum, nescaya jawab bagi lau tadi. Nescaya merezekilah Allah Ta'ala kum akan kalian, kama seperti mana barang. Tu. Seperti mana barang. Yurzaku, gitu. Kama yurzaku tayra,
seperti mana barang merezekilah ya Allah Ta'ala at-tayra akan burung. Tu lagu mana Allah Ta'ala merezekikan akan burung? Tardu berpagi-pagi mereka itu. Tardu makna tasbahu, makna berpagi-pagilah mereka itu burung ni. Nah, khimasan, padahal hal keadaan maknanya yang kempis perut. Khimasan maknanya hal keadaan mereka ni burung ni berpagi-pagi dhamiratul butuni minal ju'i. Begitu apa? Khimasan, padahal yang kempis perut mereka itu burung. Maknanya ay dhamiratul butuni minal ju'i. Kempih segala perut-perut mereka itu dari kerana lapar. Lepas tu wataruhu, dan berpetang-petang. Wataruhu ay ta'udu ila masain. Itu maknanya. Dan berpetang-petang makna kembalilah mereka pada sangkanya. Ila aukariha maknanya. Fi masain, makna kembalilah ila aukariha fi masain. Itu maknanya taruhu. Berpetang-petang maknanya apa? Ta'udu ila aukariha fi masain, kembalilah kepada sangkarnya burung tu pada waktu petang-petang. Bitonan hala kauniha, tadilah hal keadaannya burung tu bitonan. Apa bitonan? Ay mumtali'atun butun, memenuh-menuhlah di dalam perutnya akan makanan. Nah, kenyai boyah, tak ada apa-apa. Itu. Tu kalau kita benar-benar bertawakul ke atas Allah Subhanahu wa taala. Habis. Wa hadza, dan ini mana? At-tawakkulu fi mawdi'ir rizqi wal hajati ni. Dan bermula ini bergantung hati kita di atas Allah Taala pada masalah rezeki dengan hajat ni. Fardun, ialah kewajipan, lazimun yang mesti, lil abdi, bagi hamba, bagi seseorang hamba. Kata wajib, fardu, mesti bagi seorang hamba tu bidalilil akli, dengan dalil yang dibangsakan pada akal, wasyar'i, dan syarak, jami'an, hipung semua sekali. Habis. Wa hadza wallahu a'lam. Wa hadza ay wa hadza kaunu hadza tawakkul fardan laziman lil 'abdi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.